also well. I am Tasmin Akhtar, assistant teacher of Hashmuddin High School. Now I am going to take an English first paper class for class 10. Before starting my class, I will discuss some questions to identify our today's topic. First question is, do you consider dreams important for life? Why or why not? Yes, we consider dreams important for life because one can prosper in life by fulfill his dream. Next question is, what do you dream at this moment as a student? As a student, you will become a teacher or doctor or engineer, and it is your dream. Last question is, according to you, what is the dream of Bangladesh at present? According to you, one day Bangladesh will be free from disease such as COVID-19, hunger, poverty. So dear student, can you guess which lesson indicate these questions? Good, it is dream. So every person has a dream. Different persons have different dreams. So today's our topic is Unit 10, Lesson 3. They had dreams 1. Dear student, first I will discuss some keywords from your text. Look at the board and write down its meaning on your khata or answer script. First keyword is meritorious. Meritorious means talented in Bangla, medhabi. Meritorious শব্দের অর্থ কি বলো? মেধাবী. Movement. Movement means agitation or commotion. Agitation অথবা commotion অর্থ in বাংলা এটার অর্থ হলো আন্দোলন. মুভমেন্ট শব্দের অর্থ কি বলো? আন্দোলন. Next keyword is discrimination. Discrimination means difference or disparity. Difference অথবা disparity এর অর্থ হলো বৈষম্য. Discrimination শব্দের অর্থ কি? বৈষম্য. Next word is revolutionary. Revolutionary means rebellion or hostility. In বাংলা বিপ্লব বা বৈপ্লবিক ভাবে. Notorious. Notorious means infamous or disgraceful. Notorious শব্দের অর্থ হলো কি? কুখ্যাত. Infamous যে কি বিখ্যাত নয়, infamous অথবা disgraceful. Disgraceful মানে অসম্মানকর. Infamous মানে ঘৃণ্য, অসম্মানজনক. Last keyword is activist. Activist means demonstrator. In বাংলা সক্রিয় কর্মী. Activist শব্দের অর্থ কি? সক্রিয় কর্মী. Dear student, now I will read out the text. Open your EFT book at page 134. Now I will read out the text. Listen it very silently. Pritilota Waddedar. Pritilota Waddedar was born in Chattogram on 5 May 1911. Pritilota Waddedar was born মানে কি জন্মগ্রহণ করেছিলেন in চট্টগ্রাম মানে চট্টগ্রামে 1911 সালের 5 মে চট্টগ্রামে জন্মগ্রহণ করেছিলেন. She was a meritorious student at Dr. Khastogir Government Girls School in Chattogram and Eden College, ঢাকা. তিনি একজন মেধাবী ছাত্রী ছিলেন. চট্টগ্রামের ডক্টর খস্তগির সরকারি বালিকা বিদ্যালয় এবং ঢাকার ইডেন কলেজের একজন মেধাবী ছাত্রী ছিলেন. She graduated in philosophy with distinction from Bethune College in Kolkata. দেখো, she graduated. Graduated অর্থ কি বলো? Graduated অর্থ স্নাতক ডিগ্রি লাভ করা. কোন বিষয়ে? ইন ফিলোসফি. ফিলোসফি অর্থ কি? দর্শন. দর্শনে তিনি স্নাতক ডিগ্রি লাভ করেন উইথ ডিস্টিংশন. ডিস্টিংশন অর্থ বিভাগ সহ ফ্রম বেতুন কলেজ ইন কলকাতা.
কলকাতার বেতুল কলেজ থেকে। ইন হার কলেজ ডেজ মানে তার ছাত্র জীবনে প্রীতিলতা ওয়াজ অ্যান অ্যাক্টিভিস্ট ইন দ্য অ্যান্টি ব্রিটিশ মুভমেন্ট। তার কলেজের দিনগুলোতে প্রীতিলতা সক্রিয় কর্মী ছিলেন। অ্যাক্টিভিস্ট অর্থকে সক্রিয় কর্মী। ইন দ্য অ্যান্টি ব্রিটিশ মুভমেন্ট ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনের একজন সক্রিয় কর্মী ছিলেন। অল থ্রু হার লাইফ তার সমগ্র জীবনে শি ড্রিমড অফ টু থিংস তিনি দুটি জিনিসের স্বপ্ন দেখেছিলেন। এ সোসাইটি উইদাউট জেন্ডার ডিসক্রিমিনেশন একটি সমাজ কি লিঙ্গ বৈষম্যহীন। অ্যান্ড হার মাদারল্যান্ড ফ্রি ফ্রম ব্রিটিশ কলোনিয়াল রুল এবং তার মাতৃভূমি ফ্রি ফ্রম অর্থ কি মুক্ত কিসের থেকে ব্রিটিশ কলোনিয়াল রুল ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসন মুক্ত থাকবে তার মাতৃভূমি। সেই দুটি জিনিসের স্বপ্ন দেখেছিলেন। আমরা আমাদের লেসনের পাঠ শিরোনাম কি পড়েছিলাম? পাঠ শিরোনাম হলো দেখো ইউনিট 10 লেসন 3 টপিক ছিল দে হ্যাড ড্রিমস 1 তাদের স্বপ্ন ছিল তাদের একটি স্বপ্ন ছিল। তাদের বলতে এখানে কে কে আরও আমরা পড়া টেক্সটটা পড়ার পরে মানে ক্লিয়ার হবো। এখানে আমরা পেয়েছি কার নাম? প্রীতিলতা অদ্দেদর। তাহলে প্রীতিলতা অদ্দেদরের দুটি স্বপ্ন ছিল। একটি স্বপ্ন হলো কি বলো? একটি স্বপ্ন হলো উইদাউট জেন্ডার ডিসক্রিমিনেশন এ সোসাইটি উইদাউট জেন্ডার ডিসক্রিমিনেশন একটি সমাজ যে সমাজে কি থাকবে না নারী মানে লিঙ্গ বৈষম্য থাকবে না। লিঙ্গ বৈষম্য বলতে কি বোঝাচ্ছ? লিঙ্গ বৈষম্য বলতে বুঝো এ সোসাইটি উইদাউট জেন্ডার মানে যেখানে দেয়ার ইজ নো ডিফারেন্স বিটুইন মেল চাইল্ড অ্যান্ড ফিমেল চাইল্ড মানে মেয়ে সন্তান অথবা ছেলে সন্তানের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই সেই সমাজের কথা তিনি চিন্তা করেন। তারপর অ্যান্ড হার মাদারল্যান্ড ফ্রি ফ্রম ব্রিটিশ কলোনিয়াল রুল এবং তার মাতৃভূমি ব্রিটিশ শাসন মুক্ত থাকবে। সো শি ডিসাইডেড টু ফাইট অ্যাগেন্স্ট দ্য ব্রিটিশ রুল সুতরাং তিনি মনস্থির করেছিলেন টু ফাইট মানে কি লড়াই করা। তিনি লড়াই করবেন কিসের বিরুদ্ধে? অ্যাগেন্স্ট দ্য ব্রিটিশ রুল ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে তিনি লড়াই করার মনস্থির করেছিলেন। Soon after শীঘ্রই প্রীতিলতা became the head teacher of নন্দন খানন অপর্ণাচরণ স্কুল ইন চট্টগ্রাম। শীঘ্রই প্রীতিলতা চট্টগ্রামের নন্দন খানন অপর্ণাচরণ স্কুলের প্রধান শিক্ষক হয়েছিলেন। বিকেম অর্থ কি হয়েছিলেন? বিকাম হওয়া বিকেম মানে হয়েছিলেন। গ্রেজুয়ালি ক্রমান্বয়ে শি ইনভলভ হারসেলফ ইন সূর্য সেনস আনরেসিস্টেন্ট মুভমেন্ট ক্রমান্বয়ে তিনি নিজেকে জড়িয়ে ফেলেন কিসের সাথে? দেখো সূর্য সেনের অস্ত্র বিরোধী আন্দোলনের সাথে নিজেকে জড়িয়ে ফেলেন। সূর্য সেন ওয়াজ এ ফেমাস অ্যান্টি ব্রিটিশ মুভমেন্ট অর্গানাইজার অ্যান্ড রিভলিউশনারি অ্যাক্টিভিস্ট ইন চট্টগ্রাম এরিয়া এট দ্যাট টাইম। সূর্য সেন ছিলেন একজন ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনের সংগঠক। অর্গানাইজার থেকে সংগঠক অ্যান্ড রিভলিউশনারি অ্যাক্টিভিস্ট এবং বিপ্লবী কর্মী। অ্যাক্টিভিস্ট থেকে কর্মী ইন চট্টগ্রাম এরিয়া এট দ্যাট টাইম ওই সময় চট্টগ্রাম এলাকার বিপ্লবী কর্মী ছিলেন। ইন 1932 সূর্য সেন প্ল্যান্ড অ্যান অ্যাটাক অন দ্য পাহাড়তলি ইউরোপিয়ান ক্লাব। 1932 সালে সূর্য সেন প্ল্যান্ট অর্থকে পরিকল্পনা করেছিলেন অ্যান অ্যাটাক। দেখো সূর্য সেন প্ল্যান্ট সূর্য সেন পরিকল্পনা করেছিলেন কিসের পরিকল্পনা? অ্যান অ্যাটাক মানে আক্রমণে অন দ্য পাহাড়তলি ইউরোপিয়ান ক্লাব। পাহাড়তলি ইউরোপিয়ান ক্লাব আক্রমণের পরিকল্পনা করেছিলেন কত সালে? 1932 সালে। দ্য ক্লাব ওয়াজ ওয়েল নোন ফর ইটস নটোরিয়াস সাইন এট ইটস এন্ট্রান্স। দেখো এই ক্লাবটি সুপরিচিত ছিল। ওয়েল নোন অর্থটি সুপরিচিত ছিল কিসের জন্য? ফর ইটস নটোরিয়াস সাইন ইহাতে কি লেখা ছিল? ইহাতে নটোরিয়াস কুখ্যাত ইঙ্গিত ছিল কি ইহার প্রবেশ করতে কি ছিল? ডগস অ্যান্ড ইন্ডিয়ানস নট অ্যালাউড কুকুর এবং ভারতীয়দেরকে প্রবেশ নিষেধ। এই কুখ্যাত ইঙ্গিতটি ছিল মানে ভারতীয়দেরকে অপমান করা হয়েছিল। তাই সূর্য সেন কি পরিকল্পনা করেছে এই ক্লাবটি প্রথমে তারা অ্যাটাক করবে আক্রমণ করবে। আর এই আক্রমণের দায়িত্ব দেখো কাকে দেয়? দেখো সূর্য সেন অ্যাসাইন্ড প্রীতিলতা। সূর্য সেন এই দায়িত্ব আরোপ করেছিলেন কার উপর? প্রীতিলতা।
প্রীতিলতার উপরে। টু লিড এ টিম অফ 10 to 12 men টু অ্যাটাক দ্য ক্লাব, একটি দল গঠনের জন্য সেই দলে কতজন লোক থাকবে? 10 থেকে 12 জন লোক। টু অ্যাটাক দ্য ক্লাব, এই ক্লাবটি আক্রমণের জন্য। দ্য রেড ওয়াজ সাকসেসফুল, রেড মানে কি? আক্রমণ। আক্রমণটি সফলকাম হয়েছিল। বাট প্রীতিলতা ড্রেস এস ম্যান, কিন্তু প্রীতিলতা পুরুষ বেশি। প্রীতিলতা ফেইল্ড, ব্যর্থ হয়েছিল। টু গেট আউট অফ দ্য ক্লাব, এই ক্লাব থেকে বের হতে তিনি ব্যর্থ হয়েছিলেন। সো শি কমিটেড সুইসাইড, তিনি আত্মহত্যা করেছিলেন। কীভাবে? দেখো, বাই টেকিং পটাশিয়াম সায়ানাইড টু অ্যাভয়েড অ্যারেস্ট, এই গ্রেফতার এড়ানোর জন্য। অ্যারেস্ট হতো কি? গ্রেফতার। অ্যাভয়েড এড়ানো, গ্রেফতার এড়ানোর জন্য তিনি পটাশিয়াম সায়ানাইড গ্রহণ করে আত্মহত্যা করেছিলেন। শি প্রুভড দ্যাট, তিনি প্রমাণ করেছিলেন, উইমেন ক্যান ওয়ার্ক লাইক ম্যান, মহিলারা কি পুরুষদের মতো কাজ করতে পারে। শি অলসো প্রুভড দ্যাট, তিনি আরও প্রমাণ করেন যে উইমেন টু নিডেড টু বি প্রিপেয়ার টু স্যাক্রিফাইস দেয়ার লাইফ ফর ফ্রিডম ফ্রম দ্য ব্রিটিশ কলোনিয়াল রুল। তিনি আরও প্রমাণ করেন যে মহিলাদের প্রস্তুত থাকা উচিত কিসের জন্য? ফর ফ্রিডম, স্বাধীনতার জন্য। ফ্রম দ্য ব্রিটিশ কলোনিয়াল রুল, ব্রিটিশ সম্প্রদায় থেকে। হার ড্রিম ফাইনালি কেম ট্রু, তার স্বপ্ন অবশেষে কি হলো? সত্যি হলো। দ্য ব্রিটিশ রুল কেম টু অ্যান এন্ড ইন 1947, though she could not see it during her lifetime. ব্রিটিশ শাসনের অবসান হলো কত সালে? 1947 সালে, কিন্তু তিনি তার জীবদ্দশায় দেখে যেতে পারেননি। Dear student, I think everyone understand this text very well. Now I will give some classwork. First classwork is answer of the following questions. Look at the board. Number 1. What did প্রীতিলতা dream all through her life? প্রীতিলতা তার সমগ্র জীবনে কিসের স্বপ্ন দেখেছিলেন? দেখো, এখানে সাবজেক্ট কি? প্রীতিলতা। ভার্ব হলো ড্রিম। প্রীতিলতা ড্রিম, আনসার হবে কি? দেখো, প্রীতিলতা ড্রিম মানে স্বপ্ন দেখেছিলেন। অল থ্রু হার লাইফ, তার সমগ্র জীবনে কিসের স্বপ্ন দেখেছিলেন? ফর টু থিংস, দুটি জিনিসের স্বপ্ন দেখেছিলেন। কি কি? এ সোসাইটি উইদাউট জেন্ডার ডিসক্রিমিনেশন, একটি সমাজ লিঙ্গ বৈষম্যহীন। অ্যান্ড হার মাদারল্যান্ড, এবং তার মাতৃভূমি কি হবে? ফ্রি ফ্রম ব্রিটিশ কলোনিয়াল রুল, মাতৃভূমি ব্রিটিশ উপনিবেশিক শাসন মুক্ত থাকবে। এই দুটি জিনিসের স্বপ্ন দেখেছিলেন। নাম্বার 2. ও ওয়াজ সূর্য সেন, সূর্য সেন কে ছিলেন? দেখো, তাহলে আমরা কি পড়ে দেখো, সূর্য সেন ওয়াজ এ অ্যান্টি ব্রিটিশ মুভমেন্ট অর্গানাইজার। সূর্য সেন কে ছিলেন? দেখো, সূর্য সেন ওয়াজ এ ফেমাস অ্যান্টি ব্রিটিশ মুভমেন্ট অর্গানাইজার। সূর্য সেন ছিলেন ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনের একজন সংগঠক অ্যান্ড রিভলিউশনারি অ্যাক্টিভিস্ট ইন চট্টগ্রাম এরিয়া এট দ্যাট টাইম, এবং ওই সময় একজন চট্টগ্রামের বিপ্লবী কর্মী ছিলেন। নাম্বার 3. হোয়াট ডিড প্রীতিলতা প্রুভ স্যাক্রিফাইস হারসেলফ? প্রীতিলতা কি প্রমাণ করেছিলেন নিজেকে আত্মত্যাগের মাধ্যমে? দেখো, বোর্ডে আনসারটা লেখা আছে। দেখো, নাম্বার 3. প্রীতিলতা প্রুভ দ্যাট, প্রীতিলতা প্রমাণ করেছিলেন উইমেন ক্যান ওয়ার্ক লাইক কি? মেন। লাইক মেন মানে মহিলারা কি পুরুষের মতো কাজ করতে পারে, সেটা তিনি প্রমাণ করেছিলেন। নাম্বার 4. হোয়াই ওয়াজ দ্য পাহাড়তলি ইউরোপিয়ান ক্লাব ওয়েল নোন টু অল? কেন পাহাড়তলি ইউরোপিয়ান ক্লাব সকলের কাছে ওয়েল নোন মানে কি সুপরিচিত ছিল? কেন? না, দেখো, দ্য পাহাড়তলি, আনসারটা 4 নাম্বার। দেখো, পাহাড়তলি ইউরোপিয়ান ক্লাব ওয়াজ ওয়েল নোন, ওয়েল নোন মানে কি সুপরিচিত ছিল। ফর ইটস মানে জন্য, কিসের জন্য? নটোরিয়াস ক্রাইম, এটার মধ্যে একটা কুখ্যাত ইঙ্গিত ছিল। কি ছিল? ডগস এন্ড ইন্ডিয়ানস নট অ্যালাউড, মানে কুকুর এবং ভারতীয়রা সেখানে প্রবেশ নিষেধ, সেই কুখ্যাত ইঙ্গিতটা ছিল। তারপরে দেখো, নাম্বার 5. হোয়াট ইজ ইউ লার্নিং ফ্রম প্রীতিলতা? প্রীতিলতা থেকে তুমি কি শিখতে পেরেছো? মাই, যদি প্রশ্নের মধ্যে ইউর থাকে তাহলে তুমি কি লিখবা? আনসার লিখতে সময় মাই লিখতে হবে। তাহলে মাই লার্নিং ফ্রম প্রীতিলতা ইজ, প্রীতিলতা গল্প থেকে তোমার শিক্ষণীয় হলো কি শিখেছ? উইমেন শুড বি রেডি টু স্যাক্রিফাইস দেয়ার লাইফ ফর ফ্রিডম। হার
নিজের জীবনকে আত্মত্যাগের বা উৎসর্গ করার জন্য নিজেকে সবসময় প্রস্তুত রাখা উচিত। Dear student, now I will give you the second class work and which is the choose the correct answer. Look at the board. Number 8. Which of the meaning of the word meritorious used in line 1? দেখো তোমার পাঠ্য বইয়ে ব্যবহৃত প্রথম লাইনে শব্দটি মেরিটোরিয়াস শব্দটি আছে। সেই মেরিটোরিয়াস শব্দটির অর্থ কি? অপশন এ ডাল, অপশন বি উইক, অপশন সি ব্রিলিয়ান্ট, অপশন ডি ব্যাড। মানে অপশন এ অর্থ ডাল, ডাল মানে নিরস। অপশন বি উইক মানে দুর্বল, অপশন সি ব্রিলিয়ান্ট মেধাবী, অপশন ডি ব্যাড মানে খারাপ। তাহলে আমরা কি পড়েছি? দেখো মেরিটোরিয়াস শব্দটির অর্থ কি? মেধাবী। তাহলে কারেক্ট আনসার কি হবে? অপশন সি ব্রিলিয়ান্ট। নাম্বার 2, when was কীর্তিলতা an activist? কীর্তিলতা কখন একজন সক্রিয় কর্মী ছিল? অপশন এ আফটার স্টুডেন্ট লাইফ মানে তার ছাত্র জীবনের পর, অপশন বি ডিউরিং স্টুডেন্ট লাইফ তার ছাত্র জীবন থাকাকালীন সময়ে, অপশন সি বিফোর স্টুডেন্ট লাইফ ছাত্র জীবনের পূর্বে, অপশন ডি ইন সার্ভিস লাইফ মানে তার কর্মজীবন। তাহলে বাই রিডিং অফ দ্য প্যাসেজ উই নো দ্যাট কীর্তিলতা ওয়াজ অ্যান অ্যাক্টিভিস্ট ডিউরিং স্টুডেন্ট লাইফ মানে তার ছাত্র থাকাকালীন সময়ে তিনি একজন ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনের একজন সক্রিয় কর্মী ছিলেন। নাম্বার 3, দ্য ওয়ার্ড নোটোরিয়াস ইন দ্য টেক্সট মিনস। নোটোরিয়াস শব্দটি তোমার পাঠ্য বইয়ে আছে, সেই শব্দটির অর্থ কি? না অপশন এ ফেমাস, ফেমাস মানে বিখ্যাত, অপশন বি ইনফেমাস, ইনফেমাস অর্থ ঘৃণ্য বা অখ্যাতিকর যার কোনো খ্যাতি নাই মানে সুনাম নেই, অপশন সি পপুলার জনপ্রিয়, অপশন ডি প্রমিনেন্ট, প্রমিনেন্ট অর্থ প্রখ্যাত। তাহলে নোটোরিয়াস শব্দের অর্থ বহন করে কি? অপশন বি এন্ড এর অর্থ কি? ইনফেমাস। নাম্বার 4, she was dash of নন্দনকানন অপর্ণাচরণ স্কুল। তিনি নন্দনকানন অপর্ণাচরণ স্কুলের কি ছিলেন? কীর্তিলতা। শি বলতে কাকে বোঝাচ্ছে এখানে? কীর্তিলতা। তাহলে দ্য টিচার মানে শিক্ষক, দ্য ইংলিশ টিচার ইংরেজি শিক্ষক, দ্য হেড টিচার দ্য প্রধান শিক্ষক, দ্য অ্যাসিস্ট্যান্ট টিচার। তাহলে আমরা কি পড়েছি? আমরা পড়েছি তিনি ছিলেন একজন কি? প্রধান শিক্ষক, নন্দনকানন অপর্ণাচরণ স্কুলের প্রধান শিক্ষক। তাহলে কারেক্ট আনসার কি হবে? অপশন সি। দিস ইজ ইউর লাস্ট কোশ্চেন। হার বার্থ প্লেস ওয়াজ। তার জন্মস্থান ছিল কোথায়? দেখো অপশন এ বরিশাল, অপশন বি ঢাকা, অপশন সি চট্টগ্রাম, অপশন ডি ময়মনসিংহ। তাহলে আমরা কি পড়েছিলাম প্যাসেজ থেকে? যে তার জন্মস্থান হলো কি? চট্টগ্রাম। তাহলে উত্তর হবে কি? অপশন সি চট্টগ্রাম। Dear student, let us finish the class. Before finishing the class, I will give a homework. And this homework is matching. Match in column A with column B with the meanings of at page 135. Thank you student and goodbye.